Hello children, welcome to our class. Today we are going to learn English Standard 3 Term 1. In this we have already seen Unit 1 and Unit 2. So today we are going to learn Unit 3. Unit 3. The name of the unit is The World Around Us. What's the name? The World Around Us. World na உலகம், around us அப்படினா நம்ம சுத்தி. So we are going to see the things. What are the things around us? Before going to the class, you look at the picture. These are the things which are seen in the world. Let's start. இப்போ நாம அத பார்க்கலாமா? The first one is desert. D-E-S-E-R-T. Desert அப்படினா பாலைவனம். Volcano. V-O-L-C-A-N-O. Volcano. Volcano means எரிமலை. Oasis. O-A-S-I-S. Oasis means சோலை. தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சோலை. P-L-A-I-N. Plain. சமவெளி. Next, island. I-S-L-A-N-D. Island. Island அப்படினா தீவு. Next one, glacier. G-L-A-C-I-E-R. Glacier. Glacier அப்படினா பனிப்பாறை. Next, mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. Mountain. What is meant by mountain? மலை. Valley. V-A-L-L-E-Y. Valley. தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பள்ளத்தாக்கு. R-I-V-E-R. River. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? நதி. The last one is lake. L-A-K-E. Lake. Lake அப்படின்னா என்ன? ஏரி. Once again, we recall the picture and say the names. Volcano, desert, oasis, plain, island, glacier, valley, mountain, river, lake. Today, based on this nature, we are going to learn poem 3, Beauty of Nature. What is the name of the poem? Beauty of Nature. Beauty அப்படின்னா அழகு. நேச்சர் அப்படிங்கிறது இயற்கை. ஸோ இயற்கை எவ்வளோ அழகானது அப்படிங்கிறத இந்த போயமில் பார்க்க போகிறோம். Beauty of Nature. What is that? Beauty is nature. Shall we start the poem, dear children? Okay. First, you look at the picture. I will read the poem. Then I will explain you. Mountains are the highest. Valleys are the lowest. Plains are flat like a mat. Don't we all know that? Islands have water all around. Thousands of these can be found. Deserts have sand and palm trees. Oceans have waters from many seas. Beautiful is the planet that I live in. There is no other place that is again. The first line is mountains are the highest. Do you remember, children?
Mountain means what? Mountains means large hill. Mountains are always highest. It's very tall. Mountains are the highest. மலைகள்ல மிக உயரமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Valleys are the lowest. Valleys means a low area between two hills or the two mountains that is very low. It is very lowest place. So valleys na என்னது? பள்ளத்தாக்கு. ரெண்டு மலைக்கும் நடுவுல ஒரு பள்ளமா இருக்கும். அது ரொம்ப ஆழமாவும் இருக்கும். Plains are flat like a mat. Plain means அது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப plain-ஆ நமக்கு தெரியும். Plains, it means the flat land where there is very few trees. So it is always flat. It is like a mat. Do you know what is a mat? Yes. Mat means foil. Plains na என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சமமா இருக்கும் இல்லையா? புல்வெளி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சமமான ஒரு நிலப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Don't we all know that? Don't we all know that அப்படின்னா don't we all that the mountains are the highest, valleys are the lowest அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா? நமக்கு அது தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Dear children, next we move to the next 4 lines. Islands have water all around. Islands have water all around. Islands means which is a place surrounded by water. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? அத தீவுன்னு நாம சொல்லுவோம். Islands have water all around. So என்ன சொல்லிருக்காங்க? தீவு சுத்தி எல்லாம் தண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க. Thousands of these can be found. Thousands அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான. So நம்ம ஆயிரக்கணக்கான தீவை பார்க்க முடியும். Desert have sand and palm trees. Desert means a area with sand. There is no trees, no rain. There is full of sand only. Desert means பாலைவனம். There we can see palm trees. Palm trees means பனை மரம். A tree growing in a warm region and having a straight tall trunk, and it has long pointed leaves at the top. So பனை மரங்கிறது என்ன அர்த்தம் பாருங்க. அது ரொம்ப சூடான இடத்துல விளையக்கூடிய ஒரு மரம். அது ரொம்ப உயரமா இருக்கும். அதுக்கு கிளைகள் கிடையாது. And had long pointed leaves at the top. அதனுடைய கிளைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப நீளமாவும் இருக்கும், கூர்மையாவும் இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? palm treesனு சொல்றோம். So the deserts we can find only palm trees. Oceans have water from many seas. Oceans means large body of water. கடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So கடல்ல என்ன வந்து சேரும்? நிறைய ஆறுகளுடைய தண்ணி எல்லாம் வந்து கடல்ல சேரும். அப்போ ஓஷன்ஸ்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We get water from many seas. Now we will move on to the last 2 lines. Okay, students. Beautiful is the planet that I live in. Beautiful அப்படின்னா அழகானது. Is the planet. Planet means the world we live in. That is the earth. தமிழ்ல நாம என்ன சொல்லுவோம்?
கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா கோள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. நாம் வாழ்கின்ற பூமி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பிளானட். தட் இஸ் த எர்த். பியூட்டிஃபுல் இஸ் த பிளானட் தட் ஐ லிவ் இன். ஸோ நம்ம வாழ்கிற அந்த எர்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப அழகானதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. There is no other place that is akin. Akin means like. ஸோ இந்த மாதிரி வேற ஒரு பிளானட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி வேற ஒரு பிளானட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Hope you are all understood this poem. Now I will tell the memory lines. This first 4 lines are memory lines. You take your book and mark it yourself. I will read, you listen carefully. Mountains are the highest, valleys are the lowest, plains are flat like a mat. Don't we all know that? Okay, these 4 lines only memory line. Now we finished the poem. Now we will see the book back exercises. 117. இப்போ 117ல இருக்கிற எக்ஸசைஸை நம்ம பார்க்க போறோம். Let us use. அதுல பாருங்க, let us learn how to request politely. நம்ம பாருங்க இந்த பிக்சர்ல நம்ம எப்படி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கறது, ரொம்ப ஹார்டாவோ இல்லை ஹார்ஷாவோ கேட்காம நம்ம ரொம்ப பணிவா கேட்கணும். நம்ம எப்படி அவங்க கிட்ட பண்பா கேட்கறது அப்படிங்கிற பத்தியும் நாம இப்போ பார்க்க போறோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு பர்சன் உட்காந்துருக்காங்க, ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க, would you please move பணிவா கேட்குறாங்க. செகண்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, would you please close the door, நீங்க அந்த டோரை சாத்துவீங்களா அப்படின்னு எப்படி ஒரு பணிவா கேட்குறாங்க. இதுதான் நம்ம இந்த இதுல பார்க்க போறோம். இதுக்கான 2 கொஸ்டினும் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம இப்ப ரைட் பண்ண போறோம். fill in the blanks and say it to your friend. dash please close the door. இப்போ அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம இப்ப ரைட் பண்ண போறோம். fill in the blanks and say it to your friend. dash please close the door. இப்போ டோர் ஓப்பன்ல இருக்கு, எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்டா கேட்குறாங்க. அதை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணோம், would you அந்த டேஷ்ல ரைட் பண்ணோம். WOULDYOU would you. ஒரு பென்சில் ஒருத்தவங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தக்கிட்ட பாஸ் பண்ணணும். அதை நீங்க இப்போ எப்படி கேட்கணும், would you please pass the pencil. அந்த இதுல என்ன ரைட் பண்ணோம், would you. ரெக்வெஸ்டா பொலைட்டா நாம கேட்கணும். WOULD would, YOUU would you please pass the pencil. இந்த பென்சிலை நீங்க கொஞ்சம் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. fill in the blanks using a or and. A and the அது எங்க யூஸ் பண்ணணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன். A and the அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல்ஸ்னு இங்கிலீஷ் கிராமர்ல சொல்லுவாங்க. A and the அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நவுன். நவுன் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சர்ல பாருங்க. நவுன் அப்படிங்கிறது நேமிங் வேர்ட்ஸ், நேம்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ். இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி தான் நாம இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஏ அண்ட் த அந்த வேர்டை நாம யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்று முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஏ அண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்குலர் வேர்டுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ளூரல் வேர்டுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் வராது, கண்டிப்பா அது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தங்கிற வேர்டு சிங்குலர் ப்ளூரல் வேர்டு ரெண்டுக்குமே கண்டிப்பா அது வரலாம். நம்ம ஆனுங்கிற வேர்டு எந்த இடத்த யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நவுனுக்கு முன்னாடி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வவல்ஸா இருந்தாதான்
ஆன் போடணும். ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து நீங்கள் வவல்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்ன லெட்டர்ஸ் வவல்ஸு? ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ. இந்த நான் பிக்சரில் காமிச்சிருக்கல, இந்த லெட்டர்ஸ் தான் வவல்ஸ் லெட்டர்ஸ். மற்ற லெட்டர்ஸு கான்சனன்ட்ஸ். இப்போது இங்கிலீஷில் 26 லெட்டர்ஸில் ஏஇஐஓயூவை வந்து நம்ம வவல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். மற்ற அதர்ஸ் லெட்டர்ஸை நம்ம கான்சனன்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதில் இப்போ கான்சனன்ட் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் கான்சனண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஏ தான் போடணும். வவலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஏ அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணணும். fill in the blanks using a or an. இப்போ பாருங்க, this is dash ball. அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி தான் நீங்கள் ஏவா ஆன் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து அது என்ன லெட்டர்? பால். பி என்ன லெட்டர்? கான்சனன்ட். அப்போ நீங்கள் this is a ball. நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க, this is dash elephant. இ வந்து வவல்ஸ் லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கு, அதனால நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணணும்? an. This is an elephant. Let us see how to use the. இப்போ வந்து the யூஸ் பண்றது எப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். The boy in red shirt is a cricketer. ஏற்கனவே அறிமுகமான பாய the boyன்னு நம்ம இப்போ சொல்லலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயை பற்றி சொல்லும்போது the boyன்னு சொல்லலாம். this is an ant அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்த and தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஒரு காமனான ஒரு திங் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது and யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இதில் இந்த பிக்சரை பாருங்க, இந்த பாக்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். this is a box. திரும்ப அதே பாக்ஸை சொல்லும்போது the box is blue அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. this is an umbrella. அதே மாதிரி தான், the umbrella is pink. this is an umbrella. the umbrella is pink. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சொல்லும்போது ஏ and யூஸ் பண்ணலாம். திரும்ப அதையவே பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா the தான் யூஸ் பண்ணணும். கீழே பாருங்க, we use the when we talk of the same thing again. நம்ம திரும்ப அந்த பொருளை பற்றி பேசும்போது the தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த பிக்சரை பாருங்க, do you know போட்டு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. sun, moon, earth, stars, sky. இதுக்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? the sun, the moon, the earth, the stars, the sky. இது எல்லாமே யூனிக் திங்ஸ். அதாவது யூனிக் திங்ஸ் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டில் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா தான் யூஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பாக அது இதனுடைய ரூல்ஸ். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, த பிரசிடென்ட் ஒரு பிரசிடென்ட் தான். தாஜ்மஹால் அப்படிங்கிறது ஒரே தாஜ்மஹால் தான், த தாஜ்மஹால். அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ சைடில் பாருங்க, ஸோ வி யூஸ் த ஃபார். ரெண்டு இடத்துல நம்ம தவை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பர்டிகுலர் திங்ஸ் அப்படின்னா இதுதான், இவ்வளோதான். ஒரு திங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு வந்து த யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி மென்ஷன் திங்ஸ், ஏற்கனவே நம்ம அதை பற்றி பேசியாச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் பேசுகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்த த யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு இடத்துல தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் தவை. ஆல்ரெடி யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்னா த யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம செகண்ட் டைம் சொல்லும்போது செகண்ட் லைனில் வரும்போது தான் நம்ம அதுக்கும் த யூஸ் பண்ணுவோம். ட்ரை திஸ். இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸை பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் டேஷ் கார். அப்போ அது வந்து என்ன லெட்ரு? கான்சனன்ட். சி இருக்கனால திஸ் இஸ் ஏ கார். இப்போ சைடில் பாருங்கள், டேஷ் கார் இஸ் கிரீன். அந்த கார் கிரீன் கலர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம செகண்ட் டைமும் மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். The car is green. T-H-E, the. Second one, this is dash egg. அப்போ இது என்ன லெட்டர் வந்திருக்கு? வவல்ஸ் வந்திருக்கனால, வவல்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? this is an car. an egg. an egg. dash egg is pig. அப்போ அதனுடைய செகண்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, the
dash bulb is not working. செகண்ட் டைம் நம்ம அதை பற்றியே சொல்கிறோம் இல்லையா, அதனால the the bulb is not working. Fourth one, this is dash ice cream. I வந்து என்ன லெட்டர், vowels. vowels வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், and, and. சைடில் பாருங்க, dash ice cream is sweet. செகண்ட் டைம் வந்துருக்கு இல்லையா, அப்போ the ice cream is sweet. the. Fifth one, this is dash apple. A வந்து vowels letters. அப்போ நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுவோம், and, and. dash apple is red. செகண்ட் டைம் வந்திருக்கனால நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், the the apple is red. Sixth one, this is dash cycle. C வந்து கான்சனன்ட் லெட்டர் வந்திருக்கு. அப்போ நம்ம இங்கே ஃப்ரண்ட்ல என்ன ரைட் பண்ணோம், dash cycle is blue. செகண்ட் டைம் வந்ததுனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், the cycle is blue. the cycle is blue. இந்த எக்ஸசைஸ் பாருங்க, fill in the blanks using suitable articles. வேர்ல்டில் ஒரே ஒரு ஸ்கை தான் இருக்கு, அப்போ the sky is blue. யூனிக்காக இருக்கிறது எல்லாமே the தான் யூஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஒன், the stars shine at night. அப்போ ஸ்டார்ஸும் ஒன்று தான், அப்போ the தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், the. தேர்ட் ஒன், dash moon is bright. the the. Fourth one, dash tree is tall. the the. Fifth one, dash dog has a long tail. the the. So students, today we have finished the Unit 3 poem and book back exercises. Once again, you take your book and recall yourself. Thank you.